बरकातु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी दोस्तों, बुजुर्गों और सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़सुस सलाम बैनकुम। मैंने आपको सामने जो हदीस पढ़ा हुआ अफ़सुस सलाम बैनकुम, जिसके मायने हो सलाम के आम करो। आए इस हदीस पर गौर करें कि इसमें से क्या बात है जिसे आम करने को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही है। सलाम के मायने होते हैं सलामती के। अस्सलामु अलैकुम मतलब सलामती हो तुम पर, या यूँ कहे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मालूम हुआ सलामा का मायने तो दुआ है। कोई किसी को सलाम करता है तो उसी को दुआ देता है। लेकिन अफसोस कि आजकल लोगों ने इतनी बात को बास रियाज बना रखे हैं। आजकल ये एक राज बनाकर रह गए हैं। सलाम सिर्फ गरीब अमीर को, छोटे अपनी सी बड़ों को या अपना मालिक को ही करना रह गए हैं। अगर मैं अपने पूछूं एक बाप अपने बच्चे को दुआ देता नहीं सकती तो आप कहेंगे क्यों नहीं, ज़रूर। तो मैं पूछता हूँ सलाम करने पर क्यों छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब हम दुआ दे रहा है। दिल खुल कर देने की जात पात ऊंच नीच देख कर दे। जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो इसलिए ये कहा सलामती हो तुम पर और रहमत। हमने इस बात का इजहार किया तो मैं तुम्हारे लिए सलामती चाहता हूँ और तुम्हारे लिए रहमत का दुआ करता हूँ। अब जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जहाँ जवाब में वो भी जैसी ही दुआ देती है। तो दोस्तों, जब हम एक दूसरों को सलाम करेंगे तो एक दूसरों को दुआएं देंगे। हमारे दिलों में कोई भूख हसद और कीना ना रहेगी, कोई किसी को दुश्मन नहीं होगा। हम सलाम पहल करें, छोटे चाहे अपने बड़ों को, मालिक चाहे अपने नौकर को या अपने से नीचू को, क्योंकि अल्लाह के दुश्मन नहीं होगा। हम सलाम पहल करें। अल्लाह से दुआ है वो हम सबसे सलामत रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MashaAllah, Ajmalaha. MashaAllah, may Allah help us. وأخيرا يحلو لنا أن نسمع بنشيد من الأناشيد الإسلامية من الأخت العزيزة فاطمة وزميلتها في هذه الحفلة، فليتفضلن مشكورات. Now we will enjoy an educative short drama about backbiting with a captivating Islamic song from our sister Fatima. I welcome Fatima and all the participants to come on the stage. আসসালামু আলাইকুম আয়েশা, কেমন আছিস? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু তোকে আজ তো খুশি খুশি লাগছে কেন? শুনলে তুইও খুশি হবি। জানিস রাশেদ আজ ক্লাসে মার খেয়েছে। কেন? ওকে আজও হোমওয়ার্ক করেনি? শুধু তাই না, পড়াও পারেনি। তাই নাকি? রাশেদ কাল গণিতে 0 পেয়েছে। আচ্ছা, সবার সামনে আমার বাপ করেছে, খুব ভালো যাচ্ছি। ঠিক বলেছিস। আর তার হাতের লাগাতে গেছিস, কি বাজে। আর তার বিষয় থেকে সবসময় এক জুতায় পরে আসে। ওকে দেখলে আমার খুব হাসি পায়। আমারও। হ্যাঁ, গীবত করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। গীবত করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। গীবত করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। আরেক জনার দোষ খুঁজেতে ব্যস্ত সেজে সব সময় নিজের দোষের পায় না হদিস, মানবে না ভুল তার হয়। আরেক জনার দোষ খুঁজেতে ব্যস্ত সেজে সব সময় নিজের দোষের পায় না হদিস, মানবে না ভুল তার হয়। আরেক জনার নিন্দা করে জিন্দা করে পাব যে তার। আরেক জনার নিন্দা করে জিন্দা করে পাব যে তার। ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। গীবত করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর।
ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। গীবত করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর, ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। নিজের মতের মিল খুঁজেতে যারা থাকে একরোখা, তাদের চোখে তিনি চালাক, অন্যরা সব হয় বোকা। নিজের মতের মিল খুঁজেতে যারা থাকে একরোখা, তাদের চোখে তিনি চালাক, অন্যরা সব হয় বোকা। দূর করে দাও মন থেকে সব হিংসা গীবত অহংকার, দূর করে দাও মন থেকে সব হিংসা গীবত অহংকার। ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। গীবত করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর, ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। গীবত করা মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর, ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। ছড়িয়ে যাক ভালোবাসা প্রাণ থেকে প্রাণ পরস্পর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। وأخيرا أسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا المؤتمر أن يجمعنا جميعا في جنة الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dear audience, we have come to the last but not the least of our Islamic cultural program. At the end of our program, we all pray to the Almighty Allah for all of our benefits. May Allah grant all of us Jannah. Expecting this, we conclude today's Islamic cultural function. Jazakumullahu khairan for your attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. দেখো তো এই দুটো চালু আছে। এই থামো, তোমরা থামো। আসসালামু আলাইকুম, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বাদা। যখন যে আসছিল মনে করছিলাম যে এরপরে যে আসবে সে কি এর চেয়ে ভালো হবে। তার মানে মনে হচ্ছিল যে কেউ কারো চেয়ে কম নয়, সবই আগুন বরাবর মনে হচ্ছিল। তো আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আসলে ফলাফলে যেটা বলতে চাই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, লা ইয়াদুল কাজা ইল্লা বিদ-দুআ ওয়া লা ইয়াজিদু ফিল উমর ইল্লা বিল বীর। পৃথিবী সৃষ্টির 50,000 বছর পূর্বে মানুষের যে ভাগ্য লেখা হয়েছে তা আল্লাহ তাআলা দোয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেন। আমি আর আপনি নিরাশা হতাশা ভোগ করব এমন কিছু নয়। যদি মনে হয় যে নিরাশা ভাব মনে হচ্ছে, তাহলে আল্লাহর কাছে অন্তর থেকে প্রার্থনা করলে আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখেছেন তা পুনরায় কেটে দিয়ে নতুনভাবে লিখে দিবেন। এ কথাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন। সদাচরণে মানুষের বয়স বেশি হয়। আসলে বাচ্চাগুলি আমাদেরকে যেভাবে তাদের বিবরণগুলি পেশ করেছে তাতে আমরা অত্যাধিক মুগ্ধ এবং আন্তরিকভাবে তাদের জন্য দোয়া করি, জামিয়া সালাফের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ যেন জামিয়া সালাফেকে কবুল করেন, তাদের কবুল করেন।
জামিয়া সালাফিকে যেন আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল রাখেন। আমি সবসময় আল্লাহকে বলি, তুমি বড় শক্তিশালী, তুমি বড় ক্ষমতাধর, তুমি তোমার ক্ষমতা দিয়ে, তুমি তোমার দয়া রহমত দিয়ে জামিয়া সালাফিক কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখো, বহাল রাখো। আমরা চাই এ দিয়ে তোমাকে মানুষ চিনবে, এ দিয়ে তোমাকে মানুষ জানবে, এ দিয়ে তোমাকে মানুষ মানবে, এ দিয়ে মানুষ শিরক মুক্ত হবে, এ দিয়ে মানুষ বিদাত মুক্ত হবে। মর্মে তোমার দরবারেই শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের এই ছেলে মেয়েকে কবুল করো, আল্লাহুম্মা আমিন। জাযাকুমুল্লাহ খায়ের। আসসালামু আলাইকুম। আমি তো আসলে তোমাদের কারোর চেয়ে কম ভাবতে পারছি না, কি যে করি। তো যাই হোক, ফলাফলে আসো একজন। আচ্ছা, ওই যে মেয়ে দুটো প্রেস করছিল, হ্যাঁ